بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال زیتون کھانے سے کون سی بیماری ختم ہوتی ہے؟ جواب بواسیر۔ سوال آنکھوں سے پانی بہنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب نظر لگنے کی۔ سوال کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ جواب سورہ واقعہ۔ سوال کس سورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں جادو جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ جواب سورہ بقرہ۔ سوال کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب سورہ ملک۔ سوال کس سورت کی تلاوت کرنے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے؟ جواب سورہ قریش۔ سوال کون سی سورت پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہوتی ہے؟ جواب سورہ کوثر۔ سوال ہے وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے؟ جواب مظلوم کی، ماں باپ کی اور مسافر کی۔ سوال کس نبی کی قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا اور ان پر عذاب نازل ہوا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تبلیغ کو جھٹلایا اور ان پر طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ سوال کس بیماری کے ذریعے اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا؟ جواب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا جن میں طاعون اور دیگر مہلک بیماریاں شامل تھیں۔ سوال مسلمانوں پہ سب سے پہلے حج کب فرض ہوا؟ جواب حج مسلمانوں پر 9 ہجری میں فرض کیا گیا جب اسلام کی بنیادیں مکمل ہو چکی تھی۔ سوال ہے اگر نماز کے دوران کسی رکعت یا سجدہ میں شک ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ جواب نماز میں اگر رکعت یا سجدے میں شک ہو تو سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے تاکہ نماز درست ہو جائے۔ سوال اللہ کے کس نبی کو جنت میں خاص مقام حاصل ہوگا اور وہ قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں مقام محمود عطا کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس وقت ہوگا اور ان کا کیا کام ہوگا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل کر کے دنیا میں انصاف اور عدل کا قیام کریں گے۔ سوال ہے اللہ کے کس نبی کو خواب میں بھی وحی ملتی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں وحی ملتی تھی جس کے ذریعے انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی دینے کا حکم ملا۔ سوال ہے کون سی عبادت انسان کو روزی میں کشادگی عطا کرتی ہے؟ جواب روزانہ 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا فرماتا ہے اور انسان کبھی غریب نہیں ہوتا۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کر ٹھہری تھی؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر ٹھہری تھی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کون سا جانور دیکھا تھا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے پرندے اور مچھلیاں دیکھی تھی جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئیں۔ سوال ہے بچوں کی کامیابی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں؟ جواب بچوں کی کامیابی اور فلاح کے لیے والدین کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے اور ایک مؤثر وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، بستر پر لیٹ کر درود شریف اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ جہاں تک قرآن مجید کی تلاوت کا تعلق ہے، اگر آپ باوضو ہیں اور ادب کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو بستر پر لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، تاہم بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت احترام کے ساتھ بیٹھ کر کی جائے۔ سوال ہے اگر نماز کے دوران انسان بھول کر کوئی دنیاوی بات سوچ لے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ جواب نماز باطل نہیں ہوتی، تاہم نماز کے دوران خشوع و خضوع کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی طرف کامل توجہ رہے۔ سوال ہے کھانے میں سے بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب کھانے میں سے بال نکلنا زیادہ تر صفائی کی کمی یا بے احتیاطی کی علامت ہے۔ اسلام میں صفائی کا بہت خیال رکھنے کی تاکید کی گئی ہے اور کھانے کو پاکیزہ طریقے سے تیار کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں بہتر ہے کہ بال کو ہٹا کر کھانا کھایا جائے یا اگر کھانا ناپسندیدہ ہو جائے تو اس سے پرہیز کیا جائے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس قوم کے سامنے معجزہ بن کر آیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا بنی اسرائیل کے سامنے معجزہ بن کر فرعون کے جادوگروں کو شکست دی۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے رشتہ داری نبھانے کا۔
सवाल है, बताइए वो कौन सा मुल्क है जिसको नबियों की सरजमीन कहते हैं? जवाब है फ़लस्तीन। सवाल है, बताइए मोमिन के किस अमल से अल्लाह ताला मुस्कुराता है और गुनाह माफ़ फरमा देता है? जवाब है आसमान की तरफ सर उठाकर इस्तग़फ़ार करना। सवाल है, कुरान मजीद में वो कौन सी सूरत है जो बगैर बिस्मिल्लाह के शुरू होती है? जवाब है सूरतुल तौबा। सवाल है, वो कौन सी खुशकिस्मत खातून है जो सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी? जवाब है हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल है, बताइए कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र किस नबी की दुआ का आया है? जवाब है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। सवाल है, बताइए कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र किस पहाड़ का आया है? जवाब है कोहे तूर। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में पहली बार घोड़े पर सवार होकर जंग की? जवाब है गज़वा खंदक में। सवाल है, बताइए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जंग में पहली बार तीर अंदाजी की? जवाब है गज़वा अहद में। सवाल है, बताइए हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर कौन सा काम है? जवाब है सूर पोंखना। सवाल है, सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने वाला किस बड़ी बीमारी से बच जाता है? जवाब है फालिज की बीमारी से। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को? जवाब है हसद करना। सवाल है, आपको मालूम है कि अबू जहल को किस जंग में जहन्नुम वासिल किया गया? जवाब है जंगे बदर में। सवाल है, वो कौन सी हालत है जब हर मुसलमान पर हिलाल चीज हराम हो जाती है? जवाब है नमाज की हालत में। सवाल है, वो कौन सा गुनाह करने वाले मुसलमान से भी सलाम करना सख्ती से मना है? जवाब है सूद खाने वाले से। सवाल है, वो कौन सी औरत है जिसके हाथ का खाना कभी नहीं खाना चाहिए? जवाब है नापाक रहने वाली। सवाल है, हदीस के मुताबिक किस दरख्त के नीचे बैठने से इंसान सेहतमंद होता है? जवाब है जैतून का दरख्त। सवाल है, बताइए वो कौन सी औरत है जिसकी ना वालदा है और ना वालिद है? जवाब है हजरत बीबी हवा। सवाल है, वो कौन सी मखलूक है जिसके असरात से इंसान को बुरे ख्वाब आते हैं? जवाब है शैतान। सवाल है, क्या आप जानते हैं सवाब की नीयत से किस पर खर्च करना अफजल सदका है? जवाब है अपने घर वालों पर। सवाल है, वो कौन सी बेजान चीज है जिसने बेजान होकर भी बैतुल्लाह का तवाफ किया है? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। सवाल है, किस नबी ने निकाह के हक महर में 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, वो कौन सा मजहब है जिसमें लड़का अपनी सगी बहन से शादी कर सकता है? जवाब है पारसी मजहब। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसके बाल के बदले भी नेकियां मिलती हैं? जवाब है कुर्बानी का जानवर। सवाल है, बताइए वो कौन सा कपड़ा है जिसे मर्दों के लिए पहनना हराम है? जवाब है रेशमी कपड़ा। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते हुए किस तरफ देखने से मना फरमाया? जवाब है बार बार पीछे की तरफ देखने से। सवाल है, सबर जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, ये किसका कौल है? जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। सवाल है, किस नमाज में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से दुआ कबूल होती है? जवाब है तहज्जुद की नमाज। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई नेकी कबूल नहीं होती? जवाब है शिर्क करना। सवाल है, इंसानों में कौन सी चीज बढ़ जाने से गम और परेशानी भी बढ़ जाती है? जवाब है गुनाह। सवाल है, क्या आपको मालूम है बगैर वजू के निकाह करने से निकाह हो जाएगा? जवाब है जी हाँ, हो जाएगा। सवाल है, क्या आप जानते हैं ऊंची आवाज में बात करने वाली औरत क्या होती है? जवाब है बेसब्री होती है। सवाल है, बताइए किस वक्त बीवी के करीब जाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है? जवाब है खाने के फौरन बाद।
سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں مہمان آنے پر ناراض ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے غربت کی علامت ہے۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سا دن ہے جس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے جمعہ کے دن۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں شیطان کس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ جواب ہے انسانوں میں اختلافات اور نفرت۔ سوال ہے، بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس مقام پر آگ میں ڈالا گیا؟ جواب ہے بابل نامی مقام پر۔ سوال ہے، کون سی نماز وقت پر ادا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے ظہر کی نماز۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو کون سی سورت خود سنائیں گے؟ جواب ہے سورت رحمان۔ سوال ہے، بتائیے وضو کے بعد کون سا عمل کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب ہے 3 گھونٹ پانی پینے والا۔ سوال ہے، بتائیے نماز کے دوران کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے، خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس پہاڑ پر اللہ سے کلام ملا؟ جواب ہے کوہ طور۔ سوال ہے، بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا قبر میں بھی ملتی ہے؟ جواب ہے جھوٹ بولنے کی۔ سوال ہے، بتائیے فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھنے والا انسان سیدھا جنت میں جائے گا؟ جواب ہے آیت الکرسی۔ سوال ہے، کون سا تیل ناف میں لگانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے زیتون کا تیل۔ سوال ہے، بتائیے کون سا عمل کرنے سے انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے؟ جواب ہے غریب لوگوں کی مدد کرنا۔ سوال ہے، بتائیے کس دن کو قیامت والے دن دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے جمعہ کے دن۔ سوال ہے، قیامت والے دن کو کون سی عورت سب سے زیادہ اجر والی ہوگی؟ جواب ہے صبر کرنے والی۔ سوال ہے، گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا بیماری کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب ہے مکڑی کے جالے۔ سوال ہے، آپ جانتے ہیں کون سی چیز انسان کو ہر بیماری سے بچاتی ہے؟ جواب ہے تسبیح فاطمہ۔ سوال ہے، بتائیے فرض نمازوں کے بعد کون سا عمل کرنا سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو زندہ رہتی ہے مگر اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے، وہ کون سا ایسا پتھر ہے جو انسانوں کے گناہ کو جذب کرتا ہے؟ جواب ہے حجر اسود۔ سوال ہے، بتائیے زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نبی پر نازل ہوئی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ جواب ہے ہمیشہ وضو میں رہنا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کس چیز کی عبادت کرنا چھوڑ دیا؟ جواب ہے بت پرستی۔ سوال ہے، بتائیے کس سورت کی تلاوت کرنے سے قبر روشن ہوتی ہے؟ جواب ہے سورت ملک۔ سوال ہے، خواب میں کون سی چیز دیکھنا موت کے قریب آنے کی نشانی ہو سکتی ہے؟ جواب ہے خواب میں کفن، جنازہ یا اپنی قبر دیکھنا بعض اوقات موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، مگر اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سوال ہے، والدین کے وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ جواب نمبر 1 حرام کمائی۔ حرام رزق سے بچوں کے کردار پر بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 2 دینی فرائض میں غفلت۔ والدین کی غفلت سے بچوں میں دین سے دوری پیدا ہوتی ہے۔
नंबर 3, औलाद में नाइंसाफ़ी। नाइंसाफ़ी बच्चों के दिलों में हसद और नफ़रत पैदा करती है। नंबर 4, गलत इखलाक। वालिदैन के बुरे इखलाक बच्चों की शख्सियत बिगाड़ सकते हैं। नंबर 5, बद्दुआ देना। वालिदैन की बद्दुआएं बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं और उनके नाम क्या हैं? जवाब, 4 बेटियां थीं। सबसे पहली बीबी ज़ैनब, दूसरे नंबर पे बीबी रुकैया, तीसरे नंबर पे बीबी उम्मे कलसूम और सबसे छोटी बीबी फातिमा थी। सवाल है कि आप जानते हैं किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। सवाल है, बताइए किस नमाज के बाद सोने वाले इंसान को सच्चे ख्वाब आते हैं? जवाब, तहज्जुद की नमाज के बाद। सवाल है, बताइए गुस्ल करते हुए जिस्म पर कितनी बार पानी बहाना फ़र्ज है? जवाब है 3 बार। सवाल है, वो कौन सा अमल है जिसको करने से नेकियां ज़ाया हो जाती हैं? जवाब है रियाकारी करने से। सवाल है कि आप जानते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत कितना अरसा रहा? जवाब है 2 साल 3 माह 9 दिन तक। सवाल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कितनी मरतबा काफिरों पर अज़ाब के लिए दुआ की थी? जवाब है 3 मरतबा। सवाल है, हदीस के मुताबिक कौन सी चीज़ खाने से ज़हर असर नहीं करता? जवाब है अजवा खजूर खाने से। सवाल है, बताइए किस तरीके से नमाज पढ़ने वाला शख्स मौत की तकलीफ से महफूज रहता है? जवाब है लंबा क़याम करने वाला। सवाल है, बताइए किस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है? जवाब है मस्जिदुल हराम में। सवाल है कि आप जानते हैं जनाजे को कंधा देना कैसा अमल है? जवाब है इबादत है। सवाल है, बताइए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या रिश्ता था? जवाब है दोस्त थे। सवाल है, बताइए कि वो कौन सा गुनाह करने के बाद इंसान तौबा नहीं कर सकता? जवाब है खुदकशी। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जो इंसान की बाकी नेकियों को खा जाता है? जवाब है हसद करना। सवाल है कि आप जानते हैं कि जिन्नात का सबसे खतरनाक काम कौन सा है? जवाब है इंसान के दिल में वसवसा डालना। सवाल है, बताइए किस औरत की दुआ से आपके गुनाह माफ होते हैं? जवाब है माँ के। सवाल है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज कुल से होता है? जवाब है 5 सूरतें। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए फरमाया कि मौत उसके लिए तोहफा है? जवाब है मोमिन के लिए। सवाल है कि आपको मालूम है शैतान किस इंसान पर आसानी से काबू पा लेता है? जवाब है जाहिल इंसान पर। सवाल है, वो कौन सी इबादत है जो जन्नत में मर्द और औरत दोनों करेंगे? जवाब है निकाह। सवाल है, कौन सा गुनाह करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना है? जवाब है सूद खाना। औरत की थोड़ी पर बाल आना किस चीज़ की अलामत है? ये हार्मोनी अदम तवाज़न, हार्मोनल इम्बैलेंस या किसी तबई मसले जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस की अलामत हो सकता है। नंबर 2, किन औरतों के साथ जिन्नात ज़ना करते हैं? जो औरतें बेपर्दा रहती हैं, साफ सुथरा ना रहती हों या गैर शरई अमलियात में मुब्तला हों, वो ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। नंबर 3, खाने के बाद चाय पीने से क्या खौफनाक नुकसान हो सकता है? ये आयरन जज़ब होने में रुकावट बनती है, जिससे खून की कमी एनीमिया और मैदे के मसाइल हो सकते हैं। नंबर 4, फ्रिज का आटा खाने से कौन सी जानलेवा बीमारी हो सकती है? फ्रिज में रखा हुआ आटा फंगस और बैक्टीरिया पैदा कर सकता है, जो फूड पॉइजनिंग और मैदे के खतरनाक अमराज का सबब बन सकता है। नाज़रीन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप कहाँ से और किस शहर से देख रहे हैं। जज़ाकल्लाह। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने मेराज का वाक़या न बताने का मशवरा दिया था? जवाब है अबू जहल। सवाल है, बरोज़े क़यामत सबसे पहले किस कौम से हिसाब लिया जाएगा?
जवाब है उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सवाल है वो कौन सा काम है जिसको किए बगैर औरत का घर से बाहर जाना मना है? जवाब है पर्दा। सवाल है आप जानते हैं किस फर्ज अमल को जन्नत की चाबी कहा जाता है? जवाब है नमाज को। सवाल है बताइए क्या पढ़ने वाले के लिए आफियत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है? जवाब है दुरूद पाक। सवाल है बताइए किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान काफिर बन जाता है? जवाब है हराम काम करते वक्त। सवाल है बताइए इस्लामी शरीयत में खुदकशी के बारे में क्या हुक्म है? जवाब है खुदकशी को इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है और यह गुनाह कबीरा है। सवाल है इस्लाम में चोरी करने वाले के साथ क्या करने का हुक्म है? जवाब है हाथ काटने का। सवाल है क्या बालों को कलर करना जायज़ है? जवाब फैशन के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए जायज़ है। सवाल है लड़कियों के बड़े नाखून रखने का क्या नुकसान है? जवाब इनमें शैतान बसेरा करते हैं। सवाल है किस दिन मसवाक करने का सवाब है? जवाब है जुम्मे के दिन। सवाल है किस दिन नए कपड़े पहनने का सवाब है? जवाब है जुम्मे के दिन। सवाल है किस दिन सदका देने का ज्यादा सवाब है? जवाब है जुम्मे के दिन। सवाल है किस दिन कुरान पाक पढ़ने का ज्यादा सवाब है? जवाब है जुम्मे के दिन। सवाल है जुम्मे के दिन नमाज के लिए पहली सिफत में खड़े होने का कितना सवाब है? जवाब है 1 ऊंट की कुर्बानी के बराबर। सवाल है कौन सा दिन कयामत में दुल्हन की तरह उठेगा? जवाब है जुम्मे का दिन। सवाल है कौन सी सब्जी खाने से शुगर होती है? जवाब है आलू। सवाल है कौन सी सब्जी खाने से शुगर खत्म होती है? जवाब है करेले की। सवाल है हदीस के मुताबिक कौन सी चीज सुबह खाने से जादू असर नहीं करता? जवाब अजवा खजूर। सवाल है खड़े होकर पानी पीने का क्या नुकसान है? जवाब है जोड़ों का दर्द होता है। सवाल है किस तरह बालों में तेल लगाना सुन्नत है? जवाब है मांग निकालकर। सवाल है कितने दिन से बुखार ज्यादा हो जाए तो बीमारी की अलामत है? जवाब 3 दिन।